for agreeing to have this interview. И первый вопрос The first question is о конференции. about the conference. Вы были участницей You конференции. have participated in this И conference. нам бы хотелось знать, какое впечатление And осталось we у are вас от interested about конференции. your general impression of the conference. И с чем вы уезжаете с этой So конференции? what you are taking away from this conference. Okay, so first I would like to say Во-первых, я бы хотела сказать, that's an honor and a pleasure что to be для меня here. честь и удовольствие быть здесь. I enjoy very much, it's my second time, and I enjoy very much Это working второй раз, и я очень получаю большое удовольствие от работы with the здесь organization. с вашей организацией. Yes. The conference I found very, very interesting. Мне показалась эта конференция очень интересной. That joined many professionals, На ней собрались разные люди разных специальностей, теоретики, funding organizations, люди, different organizations, финансирующие такие проекты, разные and организации, families. It was семьи. an opportunity that people could share their ideas and Для experiences, людей это была возможность поделиться своими идеями, своим опытом. and everyone with the same intent to enhance the lives of kids with disability. И люди, которые пришли, были объединены общим намерением помочь детям с различными сложностями, расстройствами. So I'm leaving. I left the conference very impressed with the level of knowledge and the sharing of information, the sharing of experiences as well. И на меня произвело большое впечатление тот уровень опыта и то, как люди делились своим опытом, информацией. Yeah. And also the networking opportunity И это была that the conference возможность provided. устанавливать связи. Because we could see people networking and planning future projects together. Потому что было видно, как люди знакомятся и устанавливают различные связи, сообщества на то, чтобы в будущем вместе работать. Наверное, есть большая разница между теми процессами, которые сейчас идут в России в области обучения детей с тяжелыми нарушениями и между There разными must be a странами. great difference between processes which are going on in Russia and in Western countries as to the involving children with multiple disabilities in working with them. Yeah, I think it's different in every country and in every culture. However, yeah, it's different, and they're also finding their own way. Кажется, что в каждой культуре, в каждой стране это идет каким-то своим образом, и каждая страна находит свой способ подхода к такой работе. Yeah, so I get the feeling that there is an interest in working towards the inclusion of children, of special needs children, into the society. And whenever there's an intention, there's actions that goes Ну, есть with такое it. впечатление, что везде идет работа по включению, и есть намерение включать детей со множественными расстройствами в жизнь сообщества, в жизнь общества. И когда есть такое намерение, люди обычно находят способ, которым это происходит. Надя, что
вызвало наибольший интерес у вас на этой конференции? What was your main interest in at this conference? What made you most excited about? I think it was to see people from different experiences discussing and asking questions and thinking about hopefully future collaboration. Мне показалось важным, что люди с разным опытом из разных областей собрались вместе, обсуждали, задавали вопросы и искали способов для дальнейшего сотрудничества. Because even at the end, they talked about the wide use of mentally retardation and the need to have that diagnosed, to have that redefined. And that was something that many people from different backgrounds agreed with that. Вот в конце было такое желание всех пересмотреть определение категории умственной отсталости. Люди из разных стран, из разных областей говорили о необходимости пересмотреть такой диагноз. Yes, because the diagnosis goes with the expectation, goes with what I can do for the child. So it's very important to whoever has mental retardation, yes, but not everybody. Потому что этот диагноз предполагает и то, что я ожидаю от этого человека, что я могу сделать для этого и с этим человеком. И, конечно, когда дело идет о действительном диагнозе умственной отсталости, это замечательно, но что делать со всеми остальными людьми, которые попадают под этот диагноз? Эта проблема остро стоит не только у нас, но и у вас? Do you mean that this is a very pressing problem not only here but also in your country? I think generalization. Я думаю, что обобщение, генерализация. It's people like to group. Люди любят обобщать. Yeah, but I think is moving a little bit from the diagnosis, but going with the kids' abilities. So looking at what the kids can do versus what they cannot. Я думаю, что важно переходить от диагноза к рассмотрению того, что можно сделать с ребенком, что он может сделать. Важно изменить фокус. So more important than the diagnosis is what the child can do and what we can do for the child to learn. И гораздо важнее посмотреть на то, на что способен ребенок и что мы можем сделать для этого ребенка. Это здорово. This is great. Надя, теперь немного о семинаре, который Words сегодня about the идет. workshop you're doing today. Несколько слов об этом семинаре. Just О a few чем он? words. What is this workshop about? It's about looking at creating opportunities for kids with special needs to communicate. So non-verbal kids. Это семинар посвящен тому, что мы можем сделать для того, чтобы позволить дать большие возможности детей с ограниченными способностями. Это не говорящие дети. So we're talking about turning
having the child be more active, Как сделать ребенка более активным? having some intention, Как позволить ему выразить свое намерение и иметь какое-то, составлять какое-то намерение? yes, like making choices, Как он может, как позволить ему выбирать? so being more active in the process of learning. Как быть более активным, как ребенок, позволить ребенку быть более активным в процессе обучения? So ways that we as professional specialist teachers can help and can provide opportunities for the child to participate and to be active and learning. Как мы, специалисты, учителя, психологи, специалисты в этой области, можем предоставить ребенку возможность быть более активным и участвовать в процессе обучения. Надя, кроме языкового барьера, Besides the language barrier, есть еще и разница, может быть, в уровне образования или опыте. Было ли вам трудно? there is probably some difference in the level of experience in education. Или было вам, вы не чувствовали этого барьера, Did you когда feel this вели barrier? семинар? Ну, Когда? был ли какой-то барьер и трудности преодоления каких-то вот этих Were there различий во any время difficulties семинара? besides this during this workshop? So in addition to the language, if there was any other difficulties. No. I found Никаких that трудностей. I would love to understand Russian, Я поняла, конечно, что я бы хотела понимать по-русски. then because I'm sure I would be, with the language barrier, I miss a lot of the cultural aspect of things. Потому что из-за языкового барьера мне недоступны какие-то культурные различия. Yeah, but with the help of the translator, Но that could also help me with this cultural information. с помощью переводчика, который помогает мне и читать эти культурные знаки. Yeah, I found that it was very enriching, very gratifying to be able to be here in such moments of changes. Для меня очень важно было быть здесь, и для меня было очень значимо то, что я присутствую здесь в период, в процессе изменений. В плане профессиональном ваши подходы, они были общие с участниками семинаров, или это абсолютно разные подходы? То, как вы работаете, то, как работают вот люди, которые пришли на Do you семинар? feel that you share the same model or the same approach towards these problems with the workshop participants, or you have different approaches, different attitudes to the problem of working with such people? Rather similar problems as the participants. Do you share the same approach towards the problem? I think everyone has, there's many approaches and Есть many много ways, подходов. what we call many ways to Rome. Как мы говорим, очень много путей добраться до Рима. So the Многие дороги ведут. experience, right, like the experience of a country like Canada, Например, With- опыт Канады with multiculturalism, с ее мультикультурализмом, that is leading the world of inclusion. который For kids. приводит
к желанию включить детей. They have done a path, so they have an experience with, you know, a country made almost of immigrants. They had a path, and they're still working on inclusion. Вот Канада, у нее есть свой опыт того, как включать иностранцев, представителей разных культур, иммигрантов. Они до сих пор все еще идут по этому пути, но опыт такого включения у них есть. And I'm sure, you know, and Russia has also, you know, a unique system of government and everything, and experience that will also make a way to... Россия тоже найдет свой собственный способ включить разных людей. To working with kids with disability and including them in the society in some model. They will find it. They are finding it. Они ищут и находят этот способ, какой-то свой способ включения. То, о чем вы рассказывали сегодня, какой вызвало ли отклик у ваших слушателей, и вы видели, да, они вас понимают, они это воспринимают, или же они отстраненно держались, как бы воспринимали информацию, но это информация, которая просто информация, которая, может быть, мне не очень пригодится. How do you feel about the audience we had today? If they were open to the information, or they accepted what you said, were they open to your ways of seeing and doing, or they rather were withdrawn and took it as some kind of information? What I found is they were participating, they were asking Они questions. задавали вопросы, они участвовали в процессе. So I think we were working together in understanding the changes. Я думаю, что мы были вместе с ними, работали вместе по направлению к пониманию необходимости перемен. Because the idea is not, I don't have a magic solution. The idea is to present different options, different ways of, first, different beliefs that the child is the one, I would say that the child is able to learn, that it depends on us to teach. So everything, what I find is that they are wanting to understand that concept. Я не слушали, они участвовали в обсуждении, и у меня не было цели дать им способ волшебный, который решит все проблемы. Здесь скорее важно было увидеть возможности работы с ребенком, основываясь на том представлении, что у ребенка есть какие-то возможности, и наше дело среды предложить такие способы, которые могут раскрыть эти возможности. И в этом мы были вместе. Yeah, because I found they were asking questions and presenting that situation in their reality, which made it good to adapt those concepts into their reality. И они задавали вопросы, и у меня создалось впечатление, что они были открыты тому, чтобы адаптировать мои предложения к своей реальности. And it was nice at the conference to see one student from the seminar a year ago. She was presenting. Было очень приятно на конференции видеть одну из участников семинара прошлогоднего. На этой конференции она делала доклад или она о чем-то говорила.
So she was presenting about her work in augmentative communication in a small school outside of Singapore. Средств коммуникации, которые она ведет в маленькой школе под Петербургом. Yeah, so the idea is to spread the news and the concept, and then they will adjust that to fit their reality. Идея в том, чтобы распространять знания и распространять представления, которые они затем могут использовать и каким-то образом преломлять в своей работе. Спасибо, Надя. Я больше не буду вас задерживать. I'll not keep you longer. Завтра еще у вас один день семинара. Я We have надеюсь, что another это day будет of workshop tomorrow. интересный, полезный, And I взаимополезный hope it will be very процесс. fruitful and useful process for all involved. Yes, thank you very Спасибо much. большое. Спасибо for being here Спасибо за то, and что inviting us. пригласили меня. Very good for me. Для меня очень приятно быть здесь. Yes, really, I feel very happy, honored to be here Я очень счастлива. in Я очень считаю это за честь. dealing with professionals and families that are eager to improve the life of kids with Я disabilities. счастлива, что могу Thank you. встречаться и как-то взаимодействовать с профессионалами и семьями, которые хотят улучшить жизнь своих детей.